नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियोटी आपण मानंक पई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रहिअछि। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एही होली दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर जेरकू एवं निजर गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। एही गछर जेरकू देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब, भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। जो भी क्षेत्र को आपण जिबे सेथिरे सफलता अवश्य ही प्राप्त हेब। पूरा वर्ष केबे भी धन और अर्णर कमी हेब नहीं, पैसार अभाव हेब नहीं। आजिर भिडियो रे आमे आपण मानंकु जो गछर चेर विषय रे कहिबु, एहा सबुठारु शक्तिशाली गछ अटे। आपण निश्चित भावरे एही होली दिन एही गछर चेर आनी निज शरीर रे धारण करंतु। ताहा गଳାରେ हेउ किंबा हातरे हेउ निश्चय धारण करंतु। पूरा वर्ष देखिबे केबे भी धन और अर्णर कमी हेब नहीं। आपणक जीवन रे धन सुख समृद्धि और वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपाई आपणकु गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष जाए निश्चय देखंतु। बंधुगण, हिंदू शास्त्र रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाई अछि। एठारे एमिति किछि वृक्षलता अछंती जी कि बहुत शुभ एवं पवित्र होइथाए। एमिति किछि वृक्षलता अछंती जे कि आम जीवन रे चालुथिबा समस्या को दूर करि दियंती। खास कथा एहा अटे कि वृक्ष को आमे पूजा करिथाउ ताहा नुहे, बरं वृक्ष को औषध रूपे मध्य व्यवहार करा जाए। एहा केते प्रकारर बेमारी को मध्य ठीक करिथाए। तेबे सेही वृक्ष मानंक मध्यरु मु आपणंकु किछि एमिति वृक्ष मानंक विषय रे कहिबी जहा कि बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। तेबे एही गछर चेर को आपण एही होली दिन आनिबाकु पड़िबो एवं ताहाकु पूजा करी आपणंक गळा किंबा हातरे बांधी देबाकु पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, शुभ और लाभ को प्राप्त करिबाकु चाहुछंती, धन धान्य और समृद्धि पाइबाकु चाहुछंती, आरोग्यर प्राप्ति करिबाकु चाहुछंती, जदि आपण चाहुछंती आपणक जीवनरु दुर्भाग्य दूर हेउ एवं आपणंकु भल भाग्यर प्राप्ति हेउ, आपणंकु मान सम्मान प्राप्ति हेउ, तेबे आजिर एही भिडियोटी को निश्चय देखंतु। तेबे एही गछ मानंक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए गछर चेर एही होली दिन घर को निश्चय आणंतु। आपणंकु अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानंकरे बहुत ही अद्भुत चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु, केते सब वृक्ष को प्रयोग करी विभिन्न प्रकार रोग को ठीक करा जाए। तो आपणंकु आज मु जेउ गछ विषय कहिबी, तो एहाकु होली दिन घर को आनी पूजा करी निज गଳାରେ किंबा हातरे बांधी दियंतु। देखिबे आपणंकु निश्चय एहार फायदा मिलिबो। आपणंकु सही सब प्राप्ति हेबो जेउ जिनिस को आपण लंबा समय धरी प्राप्त करिबाकु चाहुथिले। बंधुगण, दामिका रत्न पिंधिबा अपेक्षा जदि आपण एही वृक्षलतार चेर को धारण करि नेबे तो तार शुभ परिणाम आपणंकु निश्चय प्राप्ति होइथाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी निज ठाकुर घरे धूप दीप देई पूजा करि नियंतु। एहा परे एही चेर को चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुराई आपणंक गଳାରେ किंबा हातरे बांधंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा होली दिन केउ गछर चेर को आपणंक घर को आनिबार अछि एवं आपणंक गଳାରେ किंबा हातरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माता लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रखंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउची धळा अरख गछ, जहा आपणंकु बहुत सहजरे मिलिजिबो। ताहा हेउची धळा अरख गछ अत्यंत प्रिय गछ होइथाए। जदि आपण भगवान गणेशंकर कृपा पाइबाकु चाहुछंती, तेबे आपण एही होली दिन धळा अरख गछर चेर को आनी धारण करंतु। धळा अरख गछ को भगवान गणेशंकर स्वरूप कुहा जाए। जो धळा अरख गछ 11 वर्षर ऊर्ध्व होइथाए, सेही अरख गछर चेर भगवान गणेशंकर सुंढर आकृति नहीं थाए।
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସିଦ୍ଧି ରିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ହୋଲି ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କିମ୍ବା ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ହୋଲି ଦିନ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୂରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଲି ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଏକ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କ ସାଢ଼େ ସାତି, ଶନିଙ୍କ ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ଶନି ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁକେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତପ୍ରେତଙ୍କ ଭୟ ରହୁଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ହୋଲି ଦିନ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ମୂଳରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ହୋଲି ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଏହାର ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନୀରବ ରହିଥାନ୍ତି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? କାରଣ ଏହାର ବୀଜ ଓଲଟା ରହିଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପାମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠାରୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପାମାର୍ଗର ପ୍ରୟୋଗ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପାମାର୍ଗର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜରେ କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ହୋଲି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପାମାର୍ଗ ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ? କାରଣ ଅପରାଜିତା ପୁଷ୍ପ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ହୋଲି ଦିନ ଅପରାଜିତା ଚେରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଓ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୋଲି ଦିନ ଏହି 5ଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେରକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।